Okay, let us welcome everyone. I think I'm audible. Happy New Year to everyone. I'm Sanjay Roy. I think all of you have gone through this meeting agenda, which actually we have shared earlier. So our discussion point will be based on that. So if any of you have any point, so you can raise. So that is not a problem. We can pick up that subject next meetings. So our first meeting agenda is to approve the last MOM. So that we have already shared. So if any of you have any issue related to that last MOM, I will request you to raise hand so I can then unmute you so that you can speak regarding that. So if we do not find any objection on the last MOM, so we'll think that that is approved by all and we'll go to the next meeting agenda. So anyone want to speak regarding last MOM? Harmeet, will you want to be speaking anything about the last MOM? Go ahead, Dada. I'm not of the last member, so please allow somebody else to speak. My voice is a little bad today. Okay. No issue, no issue. Okay. Hello. Hope I'm audible. Yeah, No, yes, you are. I don't have anything to say apart from the current position. I actually stay abroad, Okay. not in Kolkata right now. So I am not able to follow each and every step which are being taken by this forum or the other one. So I'm extremely sorry for that. So I have a plan to visit Kolkata in next couple of months. So then I'll try to catch up with you all if there is any meeting or any get together for anything. So that's all. I don't have anything specific to say at the moment. Okay. Do you have anything regarding because we are sharing that which model we should go? That is our next Yeah, subject. So do you have yeah. any opinion on that? So I think it will be better if you share on that. I am fine with that. I have seen that model which uh, Miss Ritu Sharmishta has shared. So I have Okay. gone through that one. So that is absolutely fine. Um Basically, the point which was raised earlier that we should not let the developers do everything. The control should be on our hands, and then we should move ahead with developing the project. So I'm fine with that, not a problem. Whatever it takes, that is fine. We just want the lamp to be developed and get the handover as soon as possible. I have actually paid almost 100% of the amount, but didn't register. So uh, I'm fine with that model. I don't have any problem. Okay, that's great. Okay. So anybody else want to speak? So I'll request Ajay Kumar Roti to speak about the last MOM or about uh, our model because we have a subject that which model we should go. So regarding that, his opinion on that. So basically, I think the contractor and consultant model is always better than developer model because obviously the huge chunk of the profit will go in the pocket of developer. And this is the second thing. The first thing is the amount which is involved is too much. Uh, it's a big amount. So 25 crore, 30 crore rupees going into the developers without any accountability and security. I don't think it is a good idea. So I think developer model is a better model, and we should go for this one. If needed, we should invite a few more options if anybody can bring it. So that will be another thing which can help us decide smoothly. But I think we should lay down a chart that how to proceed
what are the things which are lined up now, how we can proceed in that manner. So what are the things which we need to do on urgent basis? Just make a list of it and proceed accordingly. Thank you. That's what I want to add today. Okay. So I think one of my Mr. Salik Hamid, I request you to speak on something because you are a regular member in our WhatsApp group, but we have never heard from you here. So I think I will request you to share about the model, which one you prefer. Yes, very good afternoon to good evening to everyone. Okay, actually, I have in touch with all the communication which is being happened in our WhatsApp group. So actually, this is the good proposal last time, whatever they proposed. So actually, I am also I agreed, totally agreed with the Ms. Ritu, whatever she has given the detailed plan in the WhatsApp that this is our roadmap and we are going to follow that roadmap. It is good. And just now that gentleman he talked actually, see, we are not having the much option regarding the this developer. If you have available in the market 4 or 5 developers, then you can deal with that person in a different manner with different you can say the terms and conditions. So that option actually we are not having, and we are having the time limitation also. NCLT documentation is going to expire. I think it is June or July, right? Yes, it's August. Yes. It will be. So we are not having this much time to go in the market and search for the new developer. So whatever the developer they have proposed, that is okay for us. The main concern, based on we decided based on the progress of the work progress, we are going to release the amounts, right? Whatever the amounts for the developer, the total cost of the total development cost plus 10% you can say there is the services charge they are going to take. So actually I agreed. So how much possible we can in minimum time we can just finalize everything and we have to move actually, because see we have 400 500 plot holders, and then how you are going to streamline all these people. Somebody did not pay fully, somebody has paid fully, somebody registration is pending, so that is another part. But who did not pay, that everybody should keep his mind ready that whenever the situation will finalize, so whatever the remaining point, like I did not pay fully, okay, I have to pay maybe 3-4 lakhs more. I have 2 units. So that everybody should prepare and keep the buffer stock their money, okay. The pending we have to, the moment then came the payment demand came, we have to clear within week on 2 week. Okay, so that message everybody they should plan and keep ready all the documentation wise and the backup money, whatever it is required. If the meantime, especially our all plot holders should not tell, no, I have the financial issue, this, blah. So since long we are in discussion, and we are having now only very short span of time. Within that time, we have to execute. So that is my message to all our plot holders. Be ready with the financially also. Whatever the team, this newly formed team will decide for the each plot holder for the development cost and this cost, whatever. So like before that Sinha, this he has given, we have to pay this much. So in this condition, this is my humble request to every plot holder. So we should ready and unitely we have to work. We should not blame to each other, and this is not the platform to argue with the people and don't waste our time. So we have to collectively we have to put our mindset and inputs to move forward. Okay, this is actually my concern. Okay. Thank you. Can I request Partha Brahma to speak about this? You are already unmuted. Yeah.
Yeah, thanks, Sanjay. In fact, I don't have any comment on the model. I mean, I think this is the best model. But I want to speak on something else, Sanjay, if time permits, because I think that is important, what I want to share with everyone. Um, if it is okay, otherwise I can speak next time or end No, of no, the no, no. session. You are okay. You are okay. You can Okay, continue because we okay. want everyone to speak their mind. No, yeah, thanks, Sanjay. You have understood actually. I mean, I'm going to talk about some certain hard facts because, whatever we discuss within this group, every meeting you will get about 30 people, and we think something is going on well, may not work unless we can bring all the majority of the plot holders on on the same platform, and people will not pay. I'll tell you, to be honest, because we have been, let down twice. The first time it was definitely a case of cheating, which Tulsian and group did. And the second time, actually, I'll tell you, our, leaders, basically, last 3 years, we have been banking on them. So in that context, I want to tell something, Sanjay, if it is okay, 5 minutes. Yes, Um, sure, sure. Go ahead. okay. Uh, yeah, the idea is I may sound negative. Unfortunately, my throat is very bad. Um, I don't want to be a negative person. I don't want to dampen the spirit really, but I want to discuss few hard facts. I have been involved with this, from the NCLT process. I used to attend all the meetings, during the discussions with Kamal Jain, and then finally NCLT has been passed, and all this thing happened. Um, I was pretty active. I used to write a lot, but unfortunately, I had a feeling that the process was not very transparent. You may think why we should look back. Actually, I am also sure we can't. Nothing can be undone. I'm sure, but I'm just trying to give you the background only to justify my points. Actually, so that process was not very clean because the representative, if any one of us were involved, we know that we had a representative. For a group of plot holders, there was a representative in Mr. Jain's court. The representative was selected by them. It was not done really by us. We voted, but it never worked. The secondly, whenever we had a negative voting or comments, those points were bypassed. In fact, my last comment, I didn't agree with the proposal of NCLT. Maybe I am a odd man out, but I didn't agree and I put it on record. I wanted to email. That email bounced, and then the resolution was passed. That is the way it happened. And thereafter, the new committee was formed, the board of directors, according to NCLT. That was done in a hub. I mean, if you remember, I think only 2 days notice was given to select the directors, which is unconstitutional. Okay. You need to give enough notice. You need to give the background of the directors. We need to know actually those guys. Unfortunately, that didn't happen, but still we wanted to support them, hoping that something good will happen. But now we are disillusioned. So we have to bring back the confidence of people, and the first action for that is to dissolve the board and reconstitute the board. I am telling very clearly, unless we have a very good uh, 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 good leadership, strong leadership, nothing will move. Okay. If we try to depend only on Kamalnath Jain, it is not going to work. We need to understand one thing. He was appointed by Tulsian to bail him out, which he did successfully. Now his mandate was that if he's ready to, I know he's a very kind man. Time to time I also had discussion with him. If he is doing something out of the way with a goodwill, it is fine, but we can't hold him responsible for the decisions being taken, and and mostly why he should do it for us. Actually, we need to understand that. Uh, so we need. Last 3 years, I can tell you, whenever I sent a query, and I avoided WhatsApp because there was always a negative reaction, for everything what we do. So I used to write email to the official email ID. It was never answered. I have all the copies with me. I can share later on. Um, Whenever I insisted, the answer came from Kamal Narayan Jain's office, actually, without any name, without any of these things, which disheartened me, actually. I mean, that means I realized that our leadership was not taking any, uh, real role. Now, how we can depend on such, committee?
So I think the first thing what we should do, I mean, the question what I asked, actually, couple of questions I'll tell you, which need to be resolved. One is that the ownership, actually, we know that the NCLT, if you read, go through, it is very clear, the liabilities are going to be transferred to the plot holders, that in the name of SPV, you are responsible to get it done, and, then you get it, but we don't have any access to the asset. Ownership is still registered in the name of those three companies, actually. And tomorrow, in fact, they can go to court. If you start developing yourself, they can go to court and stop everything, actually. It will be a huge hassle. You are talking about the furniture. Someone is telling that, it's dumped in the godown and it's to be sold. Tomorrow, someone can blame you for that, actually doing it. The court order, I'm not very clear about it, whether it gives a mandate to the plot owners to take the ownership of the plot, that need to be clarified very well. The second point is that last time, in fact, the first meeting, Mr. Rathi was telling very pertinent point that there were 30 signatories, 25 or 30, of that. 25. Yeah, 25. They signed, of course, they probably volunteered to sign with a very good intention. But what is the implication if some of them are not, going along with our, decisions? What is the implication on that NCLT? Will it be seen as a, kind of contempt, or, whatever it is? I'm not a very legal person, but there could be difficulties. Just to clarify one point on this, because up to the application, those 25 members are the main applicant, okay? Right. And even in that applicant, it is written that not 25 applicant, it is written that plot owners. Okay. After the SBP is created, that means the company is formed as a limited company. Okay. Now, the full responsibility is the limited company. So anything, the shareholder of the limited company are the thing who can do. So 25 members are the founder members, but legally they do not have any special right. Okay. Good. Thanks for that clarification. So I thought, I just wanted to share this because, these aspects need to be, borne in mind. And, I can even now I see that the directors are still not, cooperating. Some of them have resigned and some of them are still there. They are not coming in, attending the meeting. They are not, so I think this aspect need to be resolved first. It's a hard decision, but we need to take that decision if we want to really move ahead. There's no question of pleasing somebody or keeping people together. Rhetoric will not work, Sanjay. I'm telling you, the emotions will not work. We had enough of it, actually. Now we need to understand that how we deal with the reality, how we do the things within the legal framework, and we have the complete right over the land to do this. So these are the facts I just wanted to share with you before moving ahead. Some of the things need to be probably addressed. Thanks for hearing. Actually, I just thought, I should share before it is too late. If it is worthwhile, it is okay. Otherwise, we'll definitely move ahead. But we need a strong leadership who can answer on our behalf, or who can take, decision keeping us in mind, not the other party. Because I'll tell you, to be honest, actually, the attempt is to go for liquidation. That is the resolution they want. And tomorrow you will see the same Tulsian will buy the plot and resell it. At a throwaway price, he will buy it and then he will resell it. These are the facts. Now, of course, I'm leaving it to you. It's a good initiative, and thanks to Ritu Sharmishta for taking this huge. I know that there had been so many brick bats and other things, but it's a very good move, and I'll be definitely with you. Thanks. Thank you, Parthoda. Dr. Anand Sagar is here, so I'll request Dr. Sagar to speak. Good evening, everybody. Happy New Year and Merry Christmas. So we had an excellent year ending where we are trying to move ahead in a new direction. I was told to collect some data from Mr. Jayan's office, and I thought I will be able to do that. But unfortunately, for the last 7 to 10 days, I was too busy because the NEET PG postgraduate result was out,
and I was busy with my younger son, who has got selected in the post-graduation in the first list. So I was busy with his admission procedure, and we were out of station for the entire period nearly. So after having got admitted, we returned only day for yesterday night at around 11 p.m. So the job which was assigned to me, I could not do it. So I will try to talk to Mr. Jain this Monday and try to get the information which were requested to me to get it. However, here also I have joined the meeting late. I have just joined. I want to re-emphasize my earlier commitment that we should try to persuade and win over our old friends so that they are also aligned with us in our effort. We should not take any coercive measure, or we should not go for any kind of confrontation. There may be some misgivings, there may be some doubts regarding our capability. They may be having second thoughts as to whether we will be able to achieve the goal or not. They may be having less of confidence in us. As you can understand, they have carried this story forward for the last 5 to 6 years. And having suddenly coming out of the blue, we are trying to tell them that and trying to show them an alternative pathway. It's quite natural that they may be having some kind of doubts regarding our efficiency, our capability. And I will try to talk to one or two gentlemen in the next week so that we can try to incorporate them so that they become an integral part of our team also. Because their blessing and their direction is also very important for us. And straight away, calling a spade is not the way we should proceed. Although the things are a bit complicated, it looks a bit complicated, but to me it does not look complicated. It looks quite simple, provided we move forward in a unified way. Some of the papers which I was assigned to collect from Mr. Jain, those papers will be, if Mr. Jain agrees, I think we will be able to get those papers. But ultimately, it is the funding which is most important, and that we have to tell our plot owners as to how to get the funding. And the more we delay, the more the things will be costly. Therefore, I would request my friends to ponder over it. And this is what I have to say at the moment in my talk. Thank you. Thank you, Dr. Sagar. Just I will request everyone, whoever want to speak, just enable your video, and you are free to speak in Bengali, Hindi, English, whichever you feel comfortable. We are using English because maybe some are not comfortable in Bengali. So that's one of the reason. But if you speak, you can speak on any language. So let us request some of our new participants who actually never speak.
So let us listen them regarding this our model which we are discussing right now. So whether we should go with the developer model or the contractor model. So on that regard, so can I request Abhijit Pal, he is there, so whether he going to speak on this? Yes, Abhijit da, you can speak. Okay. Good evening, everyone, and Happy New Year to everyone. বেসিক্যালি একটা জিনিস আমি বলতে চাইছিলাম, সেটা হচ্ছে এখন কন্ট্রাক্টার্স মডেলে যদি যখন আমরা আসছি, তার আগে যে সমস্ত লিগাল পয়েন্টস গুলো যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো আমাদের মনে হয় আরেকটু বেশি করে দেখা উচিত। সেটা দেখে একটা মোরাললেস উই হ্যাভ টু মেড দ্যাট সাম দ্য টাইপ অফ মানে কি কি করতে হবে, what is the requirement of for the actions of areas. So accordingly we can sit together and what is the requirement. তো আমার মনে হয় সেটা আগে সবচেয়ে বেশি এখন দরকার, কারণ টাইম ইজ ভেরি মাচ শর্ট। Rather to that meetings and then all these things, আমার মনে হয় we have to do this some of actions on it if you can process. Okay, so this is my request to everyone, and let us move forward. Hopefully cross finger we can do it exactly যেটা আমার মনে হয়েছে। Okay, thanks Sanjay, that your initiatives, then we can do that. Okay, thank you. আমি বাংলাতেই বলি। হ্যাঁ, শিওর। আমি আজকে মূলত শোনার জন্য এসেছি, কারণ ইতিমধ্যে আপনাদের অনেকগুলো মিটিং হয়ে গেছে, আমি আসতে পারিনি। আপনার ভিডিওটা একটু অন করবেন, তাহলে খুব ভালো হয়, তাহলে সবার একটু ফলো করতে সুবিধা হবে। কোনটা অফ করবো? না, আপনার ভিডিওটা যদি একটু অন করেন। ভিডিওটা অন করবো? ভিডিওটা অন করতে বলবো। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একদম বলুন। সরি, আমি টেকনিক্যালি একেবারেই ইনইকুইপড, আসলে আমার সবসময় ছেলের উপর নির্ভর করতে হয়। তো যাই হোক, আমি আজকে মূলত শোনার জন্য এসেছি। ইতিমধ্যে আপনাদের কয়েকবার মিটিং হয়ে গেছে, আমি থাকতে পারিনি, আমার সময়টা আর কি ম্যাচ করেনি। এমনি মডেল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? তাতে আপনার কি মতামত? সাধারণভাবে কন্ট্রাক্টর মডেলটা বেটার মনে হয়েছে এই কারণে যে, সরি, ডেভেলপার মডেল। কারণ কন্ট্রাক্টর মডেল মানে আমরা সবটাই কন্ট্রাক্টর হাতে তুলে দিলাম, কিন্তু তারপরে ব্যাপারটা আনসার্টেন। এর আগে ডেভেলপার মডেল আমরা সব লিখে দিচ্ছি, আর কন্ট্রাক্টর মডেল আমরা কিছু লিখে দিচ্ছি না। আচ্ছা, আমি যা বুঝতে পারছি কোনটা ডেভেলপার কোনটা আছে। এর আগে রাজেশ মিশ্র যে মডেলটা দিয়েছিলেন সেটা সম্ভবত ডেভেলপার মডেল। না, তাতে তো আমি এগ্রি করেছিলাম, এইটা ভেবে যে আসলে দেখুন আমরা মানে বহুদিন হলো টাকা দিয়ে বসে আছি, তো আমার একটা মনোভাব কাজ করছিল যে আর কোনো ফার্দার টাকা দেবো না। ঠিক আছে, এই মনোভাব থেকেই, কিন্তু দেখলাম যে পরে যে মিশ্রজি যে মডেলটা বলেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমি মানে ওনাকে সবকিছু দিয়ে মানে ডেভেলপার সবকিছু দিয়ে বসে থাকলাম, কিন্তু তারপরে ওই টাকা ফেরত দেওয়া ওটা সম্পূর্ণ ওনার একটা 6 মাস পরে আর বা 2 বছর পরে ইত্যাদি মডেল দিয়েছি। তো ব্যাপারটা রিস্কি, আমি যেদিকে যাই সেদিকে রিস্কি। আর আপনার যেটা বলছে কন্ট্রাক্টর মডেল, মুশকিল হচ্ছে টাকা এখন দিতে গেলে আমাদের কমিটি সত্যি কিছু আছে কিনা, তার মানে প্রথমত এইভাবে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত ফাইনাল নিতে পারি না, আমাদের ফিজিক্যালি মিট করতেই হবে। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে কার হাতে টাকাটা দেবো, কোন অ্যাকাউন্টে দেবো, সেটার কতটা নির্ভরযোগ্যতা আছে।
তো এইগুলো যার জন্য আজকে শুধু শুনতে চেয়েছিলাম। আমি এই প্রশ্নের আজকে ধরুন আমরা মিটিং করলাম, হয়তো মিটিংও করলাম, মিটিং আমরা ধরা যায় যে 300-400 100 জনও থাকলাম, কিন্তু তারপরে ওই প্রশ্ন থেকে যাবে যে কে পরিচালনা করবে, কারণ এটা তো যে করবে সে শুধু গালাগালি খাবে। ফলে যে আমাকে বলেন, আমি এই বয়সে পরিচালনার মধ্যে আসতে পারবো না, মানে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আসতে পারি, কিন্তু কোনো পরিচালনার মধ্যে আসতে পারবো না। তো এইরকম ভাবে, কিন্তু এই মানে কি বলবো যে মানে খুব কি বলবো, মানে ওই অপ্রিয় কাজটা, এই অপ্রিয় দায়িত্বগুলো কারা নেবে? সেই জন্যই তো চেষ্টা করা হচ্ছে, যারা যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছে নতুন টিমে তারাই কন্টিনিউ করবে। সেটা যারা সেটা যে কেউ হতে আমার পারে। সহযোগিতা থাকবে। আমি কিন্তু ওই একটাই যে আমি যে টাকা, এবার কন্ট্রাক্টর মডেলে টাকা দিতে হবে টাইম টু টাইম। টাকা যে দেবো, কি ভরসা দেবো? আমরা তো এমনিতে ইতিমধ্যে আমি ফুল পেমেন্ট করে বসে আছি, আমার মতো অনেকেই আছে। এবার কাকে দেবো, কি ভরসায় দেবো, এই প্রশ্ন থাকবে। যারা একবার টাকা, আমরা প্রায় সকলেই তো একই অবস্থায়, যে কম বেশি টাকা লাগিয়ে বসে আছি, কোনো উইথ নো রিটার্ন। একটা ক্লারিফিকেশন, টাকা এখন যেটা দেওয়া হবে সেটা বিবিসিএল লিমিটেড কোম্পানির অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। এবার সেটা যারা পরিচালনা করবে তারাই সেই টাকাটা ডিসিশন নেবে, বাট টাকাটা আসবে বিবিসিএল যে আছে, বারুইপুর ব্লুপ্রিন্ট লিমিটেড কোম্পানি, তার আন্ডারেই যাবে। হ্যাঁ, তাই জন্য অফিসিয়াল নোটিশ দিতে হবে, এবং হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা সময় সাপেক্ষ বিষয়, যখন একটা ডিসিশন হবে তার উপর সেই ব্যাপারটা আসা। ওকে, ঠিক আছে, আপনি দেখুন, তারপর আপনার মতামত জানাবেন আপনি যে বিষয়গুলোতে। ঠিক আছে, তো আমরা নেক্সট আর কেউ যদি কথা বলতে চান এখানে, নাহলে আমরা পরের পয়েন্টে চলে যাব। হ্যাঁ, খোশিদ, আপনি একটু বলুন, আপনারটা আনমিউট করা আছে। হ্যালো, তপনদা বলছে, বলে নিক। তপনদা বলুন। না 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 না, তুমি বলো, তারপরে আমি বলছি। আমি তো আজকে প্রথমবার মিটিংটা জয়েন করলাম। হ্যাঁ, আমার হচ্ছে যে কোনো, আমার কথা একটাই, যেটা হচ্ছে যেই মডেলই করুক আমাদের প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের টাকা যা দিয়েছি বা সব ওয়েস্ট অফ মানি। দ্যাটস অল। বলুন তপনদা আপনি। গুড ইভিনিং, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যাই হোক, আমি সবার কথা শুনছিলাম। আমাদের পার্থদার আগে আমাদের এক দাদা বলেছে, কথাটা খুবই সত্যি কথা। আলোচনা অনেকটাই হয়ে যাচ্ছে, অ্যাকশন কম হচ্ছে। এখন যেটা আমি অনুভব করলাম, দেখুন, যারা আজকে কোর কমিটিতে আছে বা যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছে, তারা অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে এটা লড়াই করছে। তার মধ্যে যে সবাই যে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারবে এমন কোনো কথা নয়। উদাহরণ সাপেক্ষ আমি নিজেই একজন, আমার ফ্যামিলির অসুবিধার কারণে, আমার শারীরিক অসুবিধার কারণে আমি মানে এখান থেকে রিলিফ চেয়েছিলাম। সেরকম আরো অনেকেই আছে যারা যেমন আমাদের দিলীপ দা আছে, আমাদের অমিতাভ দা আছে, আমাদের ঋতু একজন আছে, উর্মিমালা আছে। ওনারা বিভিন্ন কারণে ওনারা হয়তো বোর্ড অফ ডাইরেক্টর থেকে রিলিফ নিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন যারা আছে তারা সবাই আমার সাথী, আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে প্রায় 5-6 বছর ধরে মুভমেন্ট করেছি। কিন্তু ইদানিং আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি জানি না তাদের কি মুভমেন্ট হচ্ছে,
কেন তারা আমাকে আর প্রাসঙ্গিক মানে রাখছে না যে আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করা বা কি মুভমেন্ট হচ্ছে আদৌ হচ্ছে কিনা। আমি তাই অনেকেই আমাকে ফোন করেছিল বা করছে যে তপনদা কি হচ্ছে, কতটা কি হলো, কবে হবে, কবে কিভাবে করা হবে, এসব নিয়ে নানা রকম রোজই কেউ না কেউ আমাকে ফোন করে, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনো উত্তর দিতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে আমি জানি না এখন এদের মুভমেন্ট কি হচ্ছে। তো সুতরাং এটা যেটা আমার মনে হয়েছে, যেটা ডাক্তার সাগরবাবু যে মডেলটা এনেছেন সেই মডেলটার কথা আমরা শুরুতেই ভেবেছিলাম যে আমরা নিজেরা করব, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আমাদের অভিজ্ঞতা বা আমাদের মধ্যে এরকম কোনো অ্যাক্টিভ মানুষ খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে আমরা একটা রিস্ক দিয়ে এটাকে করব। তখনই কমলনারায়ণ জৈন কথাটা তুলেছিল যে যে কোনো যদি ল্যান্ড ডেভেলপার আসে তাহলে আপনাদের অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে, আপনাদের এই অনভিজ্ঞতার কারণে যেটা আপনারা করে উঠতে পারছিলেন না সেটা হয়তো সেই ল্যান্ড ডেভেলপার এসে ফুলফিল করে দেবে এবং আপনাদের প্রজেক্টটা সাকসেস করে দেবে। যাই হোক, ওনার এই কথাটা আমাদের ভালোই লেগেছিল, খারাপ লাগেনি। কিন্তু যে ভদ্রলোক এসেছিল আমাদের একজন প্লট হোল্ডার মিস্টার আনন্দ কেডিয়া, ওনাকে নিয়ে এসেছিল। ওনার প্রস্তাবগুলো যখন শুনলাম তখন আমি রাজি আমার মনোপুত হয়নি ওনার প্রস্তাবগুলো, এটা একদম সত্যি কথা। এটা হয়তো আমার সাথীরাও হয়তো মনে মনে উপলব্ধি করেছিল যে তপনদা হয়তো এনার ঠিক এই মডেলের চাইছে না। যাই হোক, দুর্ভাগ্যবশত উনি আমরা ওনার অনেক কথাবার্তাই মেনেছিলাম এবং আমরা উদ্যোগীও হয়েছিলাম যে ঠিক আছে উনি আমাদের প্রজেক্টের দায়িত্বটা নিউক। সেটা আপনাদের সবাই জানেন, আগেও জেনেছেন, তাও আমি বলছি। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক উনি আমাদের এই প্রজেক্টের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের হাতে আর কেউ কোনো ল্যান্ড ডেভেলপার ছিল না, তখন আমাদের মিস্টার আনন্দ সাগর আমাদের একজন ল্যান্ড ডেভেলপারকে এনেছিলেন, তার নাম হচ্ছে অরুণ কেডিয়া। তো ওনার সাথে উনি কথা বলেছিলেন যে দেখুন আমাদের এরকম একটা জমি পড়ে আছে, আমরা কেউ করতে পারছি না, যদি আপনি এসে একটু আমাদের সহযোগিতা করে দেন তাহলে ভীষণ ভালো হবে। তখন উনি বলেছিল দেখুন আমি কিন্তু কোনো টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে পারবো না, আমি আপনাদের কাছে ওই ম্যানেজমেন্টের মতো কাজ করে দেবো, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো। আপনারা টাকা দেবেন, আপনারা যেটা করতে পারছিলেন না অভিজ্ঞতার কারণে, সেটা আমার টিম আছে, আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমার সোর্স আছে, আমার অফিস আছে, আমি আমার টোটাল যে এটাকে ডেভেলপ করতে গেলে যা যা দরকার আছে সেগুলো আমি প্রোভাইড করব এবং আমি আপনাদের এটাকে ডেভেলপ করে দেব। তার বিনিময়ে আমাকে 10% একটা আমাকে কমিশন দিতে হবে, আর এই কাজটা করতে গেলে যে টাকাগুলো লাগবে সেই টাকাগুলো আপনাদের কিন্তু আমাকে প্রোভাইড করতে হবে টাইম টু টাইম। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ক্ষেত্রে খুবই ভালো লেগেছিল, কারণ এটা মনে হয়েছিল যেন আমরাই করছি, কারণ আমরা করব বলেই আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে এলসিএলটি কোর্টের কাছে গিয়েছিলাম। তারপরে যে কোনো কারণে হোক আমাদের মধ্যে এত সেরকম ভাবে ব্যাপারটা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, আমরা সবাই একমত হতে পারিনি, যার জন্য আমাদের এই ল্যান্ড ডেভেলপারের মডেলে আমাদের আসতে হয়েছিল, মানে ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু এখন এই কন্ট্রাক্টর মডেলটাই আমার মনে হয় আমাদের কাছে এখন যারা আমরা টাকা ইনভেস্ট করেছি, আমরা 13-14 বছর পরেও আমাদের কোনো রিটার্ন নেই, এই মডেলে যদি আমরা আসি তাহলে আমাদের অন্তত দেখুন যে কোনো কাজে একটা রিস্ক থাকেই, রিস্ক শূন্য পৃথিবীতে কিছু হয় না। তবে আমার মনে হয় 80 থেকে 90% রিস্ক কম থাকবে। কিন্তু যদি আমরা ল্যান্ড ডেভেলপারের
ভাবনাতে যাই, তাহলে কিন্তু আমাদের 100% একটা রিস্ক থাকতে হবে, রিস্কের মধ্যে দিয়ে সবসময় আমাদের থাকতে হবে। কেন আমরা মৌ চুক্তি করে পারোয়াটুনি দিয়ে আমাদের টাকা পয়সা সম্পূর্ণটা তাকে ইনভেস্ট করে দিয়ে তার মুখাপেক্ষি হয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে কবে, কিভাবে, কখন সে আমাদের দেবে। তো সুতরাং সেটা আমাদের পক্ষে আরেকজন তুলসিয়ানজির মতোই একটা পরিস্থিতি ভবিষ্যতে হলেও হতে পারে। আমি বলছি না যে হবে, এমন কোনো কথা নয়, কিন্তু আমরা একবার ঘর পোড়া গরু সিঙ্গুরে বেগ ডেকলে ডরাই, একবার আমরা তো ধোকা খেয়েছি। তো সুতরাং আবার মনে হয় টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় এই মডেলটাই ভালো। এই মডেলটাকে নিয়ে যদি আমরা আগিয়ে যাই তবে প্রজেক্ট কাজ খুব সুন্দরভাবে হবে। আর টাকা পয়সা সবাই দেবে, সবাই এখানে জমির জন্য ইনভেস্ট করেছে, জমি পেলে টাকার যার যেটুক ডিউজ আছে সেইটুক সবাই দেবে। আর আমাদের যে টাকাটা ডেভেলপমেন্ট চার্জ হিসাবে ধরা হয়েছিল 25,000 টাকা, সেটাও আমার মনে হয় আশা করি সবাই দেবে। আর একটা কথা বলবো যে এখন আমাদের আপনাদের কিছু লোক আগিয়ে আসতে হবে। মেন জিনিস হচ্ছে এখন আগিয়ে আসতে হবে। আমাদের যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছেন তারা তো আছেই, তার সঙ্গে দেখুন তাদের অভিজ্ঞতা, এতদিন ধরে তারা এই প্রজেক্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, আলোচনা করেছে, অনেক কিছু অভিজ্ঞতা তাদের কাছে আছে। হয়তো তারা ঠিক মতো ভরসা পাচ্ছে না বা ঝুঁকি নিতে পারছে না। তাই বলবো যে আপনাদের নতুন একটা টিম আসুক, যারা পুরনো এবং নতুন মিলে যদি আপনারা সংগঠিত হতে পারেন তবে আমার মনে হয় এই প্রজেক্ট সাকসেস হওয়াটা কোনো অবস্থাতেই মানে অসম্ভব নয়। খুবই সহজভাবে আমরা অনেক কিছু ভাবছি, ওই জঙ্গলে বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, ওখানে অনেক কি আছে, কিন্তু আমরা কিন্তু কেউ এখনো ফিল্ডে নেমে সেই জায়গাটায় অনুসন্ধান করছি না যে সত্যি কি ওই প্রজেক্টটা ডেভেলপ করতে গেলে এতই বিপদ। এটা আমাদের কাছে একটা আতঙ্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, একটা আতঙ্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা পারবো না, ওখানে ছড়ানো ছিটানো জমি আছে, কেউ টাকা দেবে না, কেউ ওখানে রাজি হবে না, যারা রেজিস্টার হয়েছে তারা প্লট কনসিডার করবে না, বা আমরা চাষিদের কাছ থেকে জমি কিনতে পারবো না, যদি কিনতে যাই তাহলে আকাশ কুসুম টাকা চাইবে। এটা একটা 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 ভাব, একটা এরকম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আমরা কিন্তু কেউ এখনো মাঠে ফিল্ডে নেমে এটা বাস্তব জায়গাটাকে কখনোই আমরা মেহসুস করিনি। তাই আমি বলছি আপনারা যারা একটু আগিয়ে আসুন, যারা এই ব্যাপারে একটু অভিজ্ঞতা আছে বা একটু এনার্জি আছে। দেখুন এই প্রজেক্টটা তো গোল্ডেন প্রজেক্ট, ওই এলাকায় অত বড় জমি কারো নেই। যদি আমরা এই জমিটা প্রজেক্টটাকে সাকসেস করতে পারি, আপনারা ভাবতে পারবেন না আমাদের 2-3 জেনারেশন আমাদের মানে ধন্যবাদ দেবে যে হ্যাঁ বাপ কাকা দাদুরা আমাদের একটা সুন্দর জায়গা আমাদের উপহার দিয়ে গেছে। তো সুতরাং আপনারা নিরাশ হবেন না, আপনারা আগিয়ে আসুন। আর টাকা কোথায় দিয়ে দেবেন কি দেবেন না এটা বড় কথা, টাকাটা আমাদের বিসিসিএল কোম্পানিতেই থাকবে। যদি প্রজেক্ট না টাকা সাফিসিয়েন্ট টাকা না ওঠে তাহলে আবার সবার কাছে রিটার্ন করে দেওয়া যাবে। একবার তো উদ্যোগ তো নেওয়া হোক। আর সব থেকে বড় কথা, কিছু আপনারা যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, যারা এই প্রজেক্টটাকে সাকসেস করতে চাইছেন তারা একটু আগিয়ে আসুন, তাহলেই দেখবেন প্রজেক্ট সাকসেস হয়ে যাবে। আমরা সবাই আছি, আমার যতই অসুবিধা থাকুক, আমার ফ্যামিলির যতই প্রবলেম থাকুক, আপনারা যখন যেভাবে আমাকে ডাকবেন আমি সেইভাবে আপনাদের পাশে থাকবো। আমি 5-6 বছর ধরে এই জায়গায় লড়াই করে এটা ভেবে লড়াই করিনি যে প্রজেক্টটা আবার অকশনে চলে যাবে। তাই এটা আমার কাছে খুব কষ্টদায়ক হচ্ছে। আমি জানি না আমার সাথীরা, আমার বন্ধুরা তারা কি প্ল্যান করছে, কি প্রোগ্রাম করছে, তারা কি ভাবছে, তারা আমার সঙ্গে কোনো শেয়ার করছে না, বা তারা আমাকে কোনো ফোন করেও আমার কাছে কোনো আলোচনা বা নোটিশ বা কোনো পরামর্শ বা কোনো
কথা জানাচ্ছে না। তো যাই হোক, ঠিক আছে, সেটা তারা জানালো কি জানালো না, আমাকে ফোন করলো কি করলো না, সেটা বড় কথা নয়। প্রজেক্টটা সাকসেস হলেই আমার আমার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের লড়াই সাকসেস হয়ে যাবে এবং আমরা সবাই এটা থেকে বিশালভাবে একটা উপকৃত হব। তাই সঞ্জয় দা, আপনি আসছেন, আপনি আছেন, আমি এরকম আরো যারা আছে তাদের বলবো যে আপনারা একটু আগিয়ে এসে প্রজেক্টটাকে ধরুন, দেখবেন প্রজেক্ট সাকসেস হয়ে যাবে। সব মানুষ, আমি তো এখানে দেখছি তো প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, প্রত্যেকটা মানুষ চাইছে প্রজেক্টটা সাকসেস হোক। ভয়ের কিছু নেই, একবার আমরা চেষ্টা করি। আর অরুণ কেডিয়ার সম্বন্ধে আমি ওনার প্রজেক্টে গেছি, ওনার ম্যান পাওয়ার দেখেছি, ওনার অফিস দেখেছি, ওনার কর্মযোগ্য আমি দেখেছি, ওনার পলিটিক্যালি যে পাওয়ার সেটাও আমি ওখানে মেহসুস করেছি। ওখানে লোকাল সিন্ডিকেটের যে টিম আছে তাদের সঙ্গে মিস্টার অরুণ কেডিয়ার কি সম্পর্ক সেটা আমরা অনুভব করেছি। তো সুতরাং আমি এবং সন্তোষ বাবু দুজনেই আমরা গিয়েছিলাম। ওখানে মনোজ সিংয়েরও যাওয়ার কথা ছিল, দুর্ভাগ্যবশত সেদিনও একটা প্রোগ্রাম থাকার কারণে ও যেতে পারেনি, নাহলে ও মেহসুস করতো যে অরুণ কেডিয়া আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য একদম 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 সুইটেবল ব্যক্তি। ওনাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং আমরা যদি মানে টাকার ফ্লোটা আমরা যদি টাইম টু টাইম প্রজেক্টটাকে ডেভেলপ করতে যে অর্থটা দরকার সেইটা যদি আমরা যোগান দিতে পারি, দেখবেন চুটকি বাজিয়ে প্রজেক্টটা সাকসেস হয়ে যাবে। তো সুতরাং আমি আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করছি, আপনারা আগিয়ে আসুন। আপনারা একটু 6-7 মাসের জন্য বিশেষ করে অরুণ বাবু কাজটাকে টেক আপ করুক। উনি যখন ফিল্ডে নেমে পড়বে দেখবেন প্রজেক্ট সাকসেস হয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। তাই এই 5-6 মাসের জন্য আপনারা একটু আগিয়ে এসে এই মডেলটাকে সাকসেস করার জন্য আপনারা উদ্যোগী হন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। Good evening, everyone. Happy New Year to all. Can you just switch on your mobile, sorry, video, so that it will be easy for everyone to follow. Hello, Sanjoy da. Unable to switch on video. Okay, let me just check that right now. হ্যাঁ, আমি একটু কথা বলবো 2 মিনিট। আমাদের কাছে কি কোনো বোর্ড অফ ডাইরেক্টর কেউ এসেছে আমাদের মিটিং এ? না, সেটাই আমি বললাম। আমাদের, কারণ আমরা স্পেশালি ইনভাইট করা হয়েছে, 15 days আগে তাদেরকে জানানো হয়েছে, পার্সোনালি ফোন করা হয়েছে, দেবকুমার দাকে পার্সোনালি ফোন করা হয়েছে, কথা বলা হয়েছে। দেবকুমার দা বলেছিলেন উনি জয়েন করবেন, কিন্তু উনি এখানে নেই। আর কোনো ডিরেক্টর, 5 জন ডিরেক্টর কেউ আমাদের জয়েন করেননি। তো সেই জায়গাতে, কারণ আমরা মানে দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম, এরপরে আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করার কোনো স্কোপ নেই। কারণ এতগুলো মেইল, এতগুলো রিকোয়েস্ট, পার্সোনালি মেসেজ, 15 days আগে তাদের মিটিং এর নোটিশ দেওয়ার পরে যদি তারা একটা মিটিং এর জন্য 10 মিনিট, 15 মিনিট বা 30 মিনিট ম্যানেজ করতে না পারেন, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে আইদার দে আর নট ট্রাইং টু সলভ এনি প্রবলেম or there are some other intention. We have to find out. We don't know. কারণ একটা মিটিং এ এসে তার বক্তব্য যেটা সেটা বলতে পারতেন, মানে সেই বক্তব্যটা হতে পারে যে আমাদের মতো হবে বা কন্ট্রাক্টর মতো, তা তো নেই, যে কোনো মডেল হতে পারে। মানে দেখুন, তাদের বক্তব্যটাই এখন আমাদের প্লট হোল্ডারদের কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কি ভাবছি সেটা বড় কথা না, তারা কি ভাবছে সেটা আমাদের জানার অধিকার এবং শোনার নিশ্চয়ই অধিকার আমাদের আছে, এবং তাদের জানাবারও অধিকার আছে। হ্যাঁ, না তপন দা, কারণ আমরা একজন ইউজার হিসেবে আমরা ডিরেক্টরের কাছে ইনফরমেশনের রিকোয়েস্ট করতে পারি। আমরা এতজন লোক তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি। আজকের মিটিং এর আমাদের এজেন্ডা কি ছিল, যে গত যে জেনারেল মিটিং হয়েছিল আগস্টের পরে কি আপডেট হলো, আমাদেরকে জানার রাইট আছে সেটা। আমাদের শেয়ার নিয়ে কতগুলো ইস্যু হয়েছে হয়নি, সেটা আমাদের জানার রাইট আছে। মানে ওনাদের তো এটা জানাতে হবে, কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে জানাতে হবে। যদি ওনারা মনে করেন যে এই অনলাইনে আসবেন না, তাহলে ইন প্লেস মিটিং করবেন, ইন ফেস টু ফেস মিটিং করবেন, সেখানে দেখা আমাদের ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হবে। অবভিয়াসলি আমিও তো সেটাই চাইছি যে এতদিন হয়ে গেল, এতদিন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের কোনো মিটিং হলো কিনা আমি জানি না,
তারা কি মুভমেন্ট করলো। আমাদের তো কোম্পানির অনেকগুলো কাজও বাকি আছে। হ্যাঁ, আমাদের 3খানা কোম্পানির আমাদের তুলসিয়ানজির আমলের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর ওখানে ঢোকানো আছে, সেইখানে নাম চেঞ্জ করা, ব্যাংকের ওখানে যে 3টা ব্যাংক আছে। মনোজ দা, আপনার কাছে আসছি, 1 মিনিট আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সুতরাং এইগুলো তো কমপ্লিট করা দরকার। তারপরে শেয়ার হোল্ডার ডিমেট অ্যাকাউন্ট কতজন করলো, হ্যাঁ, সেটা নিয়ে বা যারা করছে না সবাই মিলে তো একটা উদ্যোগ নিতে হবে। তো সেটা তো সবাই প্লট হোল্ডারকে, কোর কমিটিকে তাদের জানাতে হবে যে ভাই আমাদের এটা দিয়েছিলাম ডিমেট অ্যাকাউন্ট করার জন্য, এই 100 জন করেছি কি 500 জন করেছে, বাদ বাকি করছে না, আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করবো, এটা তো আমাদের কাজ। ঠিক আছে, তো ওরা যদি হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আজকের মিটিং এর আগে আমরা যেরকম একটা মানে আমাদের সুব্রত মজুমদার একটা মেসেজ দিয়েছিলেন যে ফার্নিচারের বিষয়ে, তো সেই বিষয়ে আজকে না সুব্রত দা রয়েছেন মিটিং এ, না মনোজ সিং, কেউই মিটিং এ নেই। সুতরাং টপিকসটা কিন্তু তারা পাবলিক প্লেসে প্রোভাইড করার পরও তাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি আমরা পাচ্ছি না। তো এই জিনিসগুলো যদি হয়, আমরা প্লট হোল্ডার হিসেবে আমাদের সেটা জানার অধিকার আছে যে আজকে কি হচ্ছে, কি ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে সেটাই। তপন দা, মনোজ দাকে অনেক সময় অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করে রেখেছি। মনোজ চৌধুরী, প্লিজ গো अहेड। ओके जी, मैं बोल रहा था जी कि जो अभी जस्ट आप लोगों ने डिस्कस किया है, या पहले पार्थोदा या तपनदा तो पुराने मेंबर हैं, तो उन्होंने जो बात किया है वही कंसर्न मेरे ख्याल से सभी प्लॉट होल्डर्स का है। और मैं इस टीम में बहुत पुराना ज्वाइन नहीं किया, वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स पहले मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया गया, तब से मैं कम्युनिकेशन देख रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जस्ट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ब्लेम गेम चल रहा था, बट अभी एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने किया है। थैंक्स टू यू एंड द रितु मैम। एंड तो इसमें मेन जहाँ तक है, आप बात कर रहे थे जो व्हाट इज माने डेवलपर मॉडल और या कॉन्ट्रैक्टर मॉडल, तो इसमें आज के डेट में उसमें मेरे ख्याल से कोई किसी भी मॉडल में हम लोग जा सकते हैं, जाना चाहिए, बशर्ते कि वो चीज़ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। यदि लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर मॉडल में हम लोग बेटर वे में, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो देन इट विल बी ऑल ऑफ अस के लिए ये मतलब इट विल बी माने ओके फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऐसे केस में सो मैं इस पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ जो वेदर इट शुड बी डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज उतना मुझे नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जैसा अपीयर हो रहा है नेम से, जो डेवलपर मॉडल डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा रिस्क है, जो तपंदा भी बात कर रहे थे, और कॉन्ट्रैक्टर मॉडल में मे भी कम रिस्क होगा, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड जो उस केस में कुछ एक पर्सन जो मतलब जो ज़्यादा टाइम दे सके इस कॉन्ट्रैक्ट को के थ्रू फुलफिल करने में, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई डोंट नो हम लोग कौन इस पर में उस लेवल पर में अपना सपोर्ट दे पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे लगता है कि जॉब होल्डर ही हैं और उतना टाइम दे पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंसर्न है। और एक सबसे बड़ा जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो अभी जो टीम है, डायरेक्टर्स की टीम या जो टीम में है जो इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, वो थोड़ा रिलेक्टेंट है टू शेयर द इंफॉर्मेशन। सभी प्लॉट होल्डर्स थोड़ा सा माने कम्युनिकेशन गैप है टोटली, जो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये कंसर्न बिल्कुल सबका जायज़ है, जो मैं भी फील कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, जो अभी क्या चल रहा है, टाइम कम है, उसमें क्या प्रोसेस हुआ। बीच में मेल के थ्रू मांगा गया था डीमैट अकाउंट दीजिए, लेकिन किसी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है एज ऑन डेट। सो दिस इज़ रियली कंसर्न जो ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस केस में ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं एक अच्छी शुरुआत है, बट इसके लिए मुझे लगता है जो कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पुराने टीम का, उसमें मुझे लगता है जो नए टीम को उनके साथ मिल करके ही चलने से शायद काम बन पाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो क्यों। तो जैसा कि वो मीटिंग में भी बार बार सबको दिया जा रहा है, ठीक है, मैं भी आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया, हो सकता है समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेलेबल और नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीपल आर ओल्ड टीम इज रिलेक्टेंट टू ज्वाइन दिस मीटिंग।
तो ऐसे केस में कैसे उनको साथ हैंडशेक करके और फाइनली प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। सो दिस शुड बी आवर मेन फोकस, और उस पर में काम करना होगा। और टाइम भी कम है ऐसे केस में। मुझे लगता है जो कि अलग से जैसा हम लोग अभी फॉर्म किए हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन किए हैं, तो ये लेकर के अलग भी मूव करने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब होगा और थोड़ा सा हर्डल भी है। बिकॉज जैसे अभी आप आनंद सागर जी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो कुछ डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो भी किस हद तक कलेक्ट कर पाएंगे, वो भी थोड़ा सा कंसर्न है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है जो पुरानी टीम के साथ जो लोग आप लोग हैं, मैं तो थोड़ा बाहर भी हूँ, कलकत्ता में नहीं रहता हूँ, तो ऐसे केस में जो कलकत्ता में है और जिनका ऑलरेडी पुरानी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन है और जानते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा उनसे बात करके और इस चीज़ को लिया जाए। यदि ज़रूरत पड़ा तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इनिशिएटिव होगा, तो देन मे बी सारे प्लॉट होल्डर्स उस सपोर्ट में खड़े होंगे, जो नहीं एक साथ मिल करके काम करना है, शॉर्ट टाइम है और इसमें इस चीज़ को सक्सेस करना है। तो यही है। मैं भी बहुत ही कंसर्न हूँ और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मनी पड़ा हुआ है, और मैं भी ऑलमोस्ट फुल पेमेंट दे चुका हूँ। मे बी लास्ट कोई EMI पेंडिंग होगा तो होगा, अदरवाइज मैं भी फुल पेमेंट दे चुका हूँ। और इट वाज एक्सपेक्टेड जो मे बी 15-16 में दिया गया था, जो प्लॉट डेवलप करके दे दिया जाएगा, बट उसके बाद से है। तो मेरे ख्याल से ये सबके साथ है, इट इज़ नॉट ओनली विथ मी, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट दैट। तो इसको मुझे लगता है मिलजुल करके ही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो जो आप लोग पुराने लोग हैं, उनसे वही रिक्वेस्ट है, जो इस चीज़ को कैसे थोड़ा सा कलकत्ता में है, तो उसको इनिशिएटिव लेकर के उनके साथ मिल करके और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ওকে, থ্যাংক ইউ মনোজ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো আমাদের এজেন্ডা অনুযায়ী আমাদের যে নেক্সট এজেন্ডা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার নিয়ে আপডেট। সেটা আমরা যেহেতু ডিরেক্টররা কেউ নেই, তাহলে আমরা সেই আপডেটটা পাচ্ছি না। লাস্ট জেনারেল মিটিং 2025 আগস্টের 25-এর পরে কি কি কাজ করতে পেরেছেন ডিরেক্টররা, সেই আপডেট যেহেতু কোনো ডিরেক্টর নেই, আমরা সেটা জানতে পারছি না। সুতরাং আমরা এই জিনিসগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি। সেটা আমরা পরবর্তীকালে কিভাবে তাদের কাছ থেকে এটার আপডেট গুলো নিতে পারি সেটা আমরা দেখবো। আমাদের যেটা আছে যে ব্যাকআন্ড কিছু গভর্নেন্স পজিশন, ডিরেক্টরশিপ পজিশন আছে, সেটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে আমি তপনদাকে বলবো। তপনদাকে একটু কিছু কথা বলতে। আহ কি ব্যাপারে বলুন, কোনটা? না, আমাদের যে এখন কিছু খালি ডিরেক্টরশিপ রয়েছে এবং ডিরেক্টররা যে অ্যাক্টিভ ভাবে অনেকেই কাজ করতে পারছেন না, সেই বিষয়গুলো নিয়ে এটার নেক্সট স্টেপটা কি হবে, মানে আমাদের আগামী এক মাসে আমরা কি কাজ করতে পারি, যে কাজগুলো থেকে আমরা, কারণ যেটা সবাই যেটা বলছে যে মিটিং, শুধু মিটিং করলে তো হবে না, উই হ্যাভ টু ডু সামথিং। তো আমাদের কাছে একটা হচ্ছে, ডক্টর সাগর অলরেডি বলেছেন উনি কিছু ডেটা কালেকশন করবেন। সেই ডেটা কালেকশন করার পরে আমাদের সেই ডেটাগুলো নিতে হবে। আমাদের এখন ডিরেক্টরশিপ যেখানে রয়েছে, সেই ডিরেক্টরশিপ নিয়ে কি বা কিভাবে কি করা যায়, ভ্যাকেন্সি গুলো কিভাবে ফিল আপ করা যায়, সেটা নিয়ে আমরা যদি ডিরেক্টররা অনলাইন মিটিং এ কমফোর্টেবল ফিল না করেন, তাহলে কি আমরা তারা অন্য কোথাও মিটিং এ আসতে পারেন, সেখানে ফেস টু ফেস মিটিং এ সারা যদি বলতে চান, সেটা আমরা তাদের কাছে সেইগুলো দিতে পারি। তো আমাদের এই যে গভর্নেন্স যে ডিরেক্টরশিপ নিয়ে, এটা নিয়ে নেক্সট স্টেপ আমাদের কি করা উচিত, সে তপনদা যদি এই বিষয়ে কিছু বলেন। দেখুন, আমার যেটা মনে হয় যে একবার আবার কিভাবে, দেখুন এটা তো বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের ব্যাপার। প্লট হোল্ডাররা মিটিং ডাকতে পারে প্লট হোল্ডারদের জন্য, কিন্তু প্লট হোল্ডাররা তো বোর্ড অফ ডাইরেক্টরকে মিটিং ডাকা যায়? তারা কি মানে যদি কোনো প্লট হোল্ডার মিটিং ডাকে, সেখানে প্লট হোল্ডার আসাটা কি বাধ্যতামূলক? মানে না না না, এরকম কিছু বাধ্যতামূলকের বিষয় নেই। না, ওনারা যদি অ্যাভয়েড করে যায়, ওনারা যদি অ্যাভয়েড করে যায়, তাহলে তো সেটা সুরা হবে না। মেনলি হচ্ছে যে আমরা যারা আজকে প্লট হোল্ডাররা অনুভব করছি, বা এই যারা সবাই মিটিং এ সবাই বলছে যে কন্ট্রাক্টর মডেলটাই বেটার, কিন্তু এটা তো শুধুমাত্র প্লট হোল্ডাররা অনুভব করলে তো হবে না। এটা তো এখন তো যা লিগ্যাল ক্ষমতা হচ্ছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের তো প্রথমে এটা অনুভব করতে হবে
বা তাদের ভাবতে হবে যে আমরা এই মডেলে যাব কিনা। যদি তারা ভাবে বা তাদের যদি প্লট হোল্ডার যারা আপনারা সাগর বাবুর সাথে বা ঋতু ম্যামের সাথে বা যারা আছে যারা এই মডেলটাকে পছন্দ করছে, তো তাদের সামনে ফেস টু ফেস বসে একটা আলোচনা করা উচিত আমার মনে হয়। হ্যাঁ, এখন তারা কি ভাবছে তো আমি তো জানি না, কারণ লাস্ট একটা কমল জৈনের ওখানে অফিসে একটা মিটিং করা হয়েছিল, যেখানে মিস্টার অরুণ কেডিয়াকে ডাক্তার আনন্দ সাগর বাবু ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিলেন। সেখানে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের একমাত্র মৃণাল ছাড়া আর কেউ ছিল না। মৃণাল আর সুব্রত ছাড়া কেউ ছিল না। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের 5 জনের মধ্যে 2 জন ছিল। তো তারা তো ওখানে সেরকম কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করেনি যে ল্যান্ড ডেভেলপার না কন্ট্রাক্টর মডেল। ওখানে একজনই ওখানে এটা নিয়ে উত্থাপন করেছিল, সে আমাদের সাথী, আমাদের কোর কমিটির একজন মেম্বার, সে হচ্ছে মনোজ সিং। সে এই মডেল এটাকে তুলেছিল, কিন্তু অপছন্দ করেছিল, কিন্তু তারপরে আর কথা হয়নি। হ্যাঁ, কমল জৈনের কাছেও এটা উত্থাপন করা হয়েছিল যে আপনি একটু ইনিশিয়েট নিন যাতে এই কন্ট্রাক্টর মডেলটাকে করা যায় আর কি। আপনি, কারণ উনি তো ওনার কাছেই সব তো কাগজপত্র, এবং আমরা যথেষ্ট ওনার উপর আমরা ভরসা করি আর কি। হ্যাঁ, তাই ইন্ট্রোডিউসটা কমল জৈনের সঙ্গেই করাবার জন্যই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার সেটাও পুরোপুরি ক্লিয়ার কথাবার্তা হয়নি যে একদম ডিনাই করা বা একদম মানে একসেপ্ট করা, এরকম কোনো কথা হয়নি। আর বিকল্প কোনো ল্যান্ড ডেভেলপারও হাতে আছে কিনা সেটাও কোনো ক্লিয়ার হয়নি। এটা হচ্ছে ঘটনা। কিন্তু আমাদের যে আগের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, সে যে করবে না সেটা মিস্টার জৈন জানিয়েছিল যে ওটা অতীত হয়ে গেছে, উনি আর ইন্টারেস্ট নয় এই প্রজেক্টে দায়িত্ব নেওয়ার। তো তারপরে আমার কাছেও ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়নি যে এরা কি ভাবছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টররা। হ্যাঁ, কেন এটা অপছন্দ করছে, বা যদি পছন্দ করে থাকে সেটাও জানাবার উচিত যে ঠিক আছে, আমাদের সামনে যখন কোনো অপশন নেই তখন আমরা এই মডেলটা নিয়েই আগিয়ে যেতে, দেখা যাক কি করা যায়, বা এই মডেলটাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো যদি কিছু প্লট হোল্ডারদের সামিল হওয়ার জন্য ওনারা অনুরোধও করছে না। হ্যাঁ, আমার মনে হয় করলে সেটা ভালো হতো, কারণ আমাদের 9 জনের কমিটি ছিল, 4 জন বেরিয়ে গেছি আমরা, 5 জন আছে। এই 4 জনের বদল আরো 4 জন ঢুকলে তাহলে পুরনো নতুন মিলে অর্থাৎ একটা সুন্দর একটা টিম হতো এবং জিনিসটা ভালো হতো। কিন্তু ওটাও আমি কোথাও দেখিনি গ্রুপে ওরা লিখেছে যে যারা দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক তারা আপনারা এগিয়ে আসতে পারেন। হ্যাঁ, আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা একসঙ্গে প্রজেক্টটাকে সাকসেস করব। সুতরাং এরা 5 জন তো উপর, দেখুন এটা তো কিভাবে কি করা যায়, লিগালি কি করা উচিত তো কতটা আমি জানি না। হ্যাঁ, তবে এখন যদি ওরা না চায় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি করা যেতে পারে সেটা আপনারা সবাই মিলে আলোচনা করুন। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে মেন কথা। হ্যাঁ, ডক্টর সাগর রয়েছেন। ডাক্তারবাবু, আপনি যদি কিছু বলেন। আমার যেটা গত 5-6টা মিটিং অ্যাটেন্ড করার পরে আমার যা অভিজ্ঞতা, I think it is a fight of ego. It is only and only a fight of ego. ওনাদেরকে আমাদেরকে তাতে তো আমরা সবাই যারা আজকে আমরা তো আবার পিছিয়ে যাচ্ছি। ঠিক কথা বলেছেন, একটা ইগো। হ্যাঁ,
কিন্তু এটা জনকল্যাণ কাজ, না সবার না না স্বার্থ জড়িয়ে আছে এখানে। তপন তপনদার ইগো, সাগরদার ইগো কি রামশ্যামের ইগোটা তো এখানে গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয় আমার মনে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু যাই হোক, জানি না, এইখানে মেবি ভ্যারি করে মানুষের উপর, মেন্টালিটির এইখানে উপর। আমাদেরকে যেমন যেটা আমার মিটিং অ্যাটেন্ড করে যা মনে হলো যে পিপল সামহাউ আদার এমন মনে হলো আমার, যেটা দে ওয়ার নট ভেরি হ্যাপি যে একটা কন্ট্রাক্টরকে আনা হয়েছে এবং কন্ট্রাক্টরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে অ্যান্ড একজন ডেভেলপার চলে গেছে। সো এইরকম একটা ওদের পরিস্থিতি যে তৈরি হয়েছে, সেটাতে কেন একটা ডেভেলপার আসলে একটাই জিনিস ছিল যে আপনি শুয়ে থাকুন, আপনার কাছে একজন নার্স আসবে, নার্স এসে আপনাকে খাইয়ে দেবে, আপনাকে বাথরুম টাথরুম করিয়ে দেবে, আপনাকে সবকিছু, মানে একজন ডাক্তারবাবু আসবে, সে আপনাকে মেডিসিন খাইয়ে দেবে, সবকিছু করবে এবং আপনাকে ভালো করে ডিসচার্জ করে বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু এটা নিয়ে যাওয়ার পরে এটা ওরা বুঝতে যে ভেন্টিলেটরও দিয়ে দিতে পারে আপনাকে। the better part of the story, one side of the story was put forward, but the most important, the 99% of the other part of the story was not communicated. कि हाँ बाबा, ডাক্তার বাবু আসবে, নার্স আসবে, আপনাকে খাইয়ে দেবে, সবকিছু করে দেবে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে আপনার যেটা আরো একটা যে ভয় আছে যে আপনাকে ভেন্টিলেটরে দিয়ে দেবে আর প্রত্যেকদিন 5 লাখ টাকার বিল আপনাকে ধরিয়ে দেবে, আর ওই পার্টটা ওনারা বোঝাতে পারেননি। এটা হ্যাঁ, না, ঠিক কথা, এটা ঠিকই বলেছেন দাদা। তবে আমার আমি আশা করেছিলাম, দেখুন, আমাদের গোয়েন্দা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং যথেষ্ট অ্যাক্টিভ একজন মেম্বার, আমাদের আর কি শঙ্কর পাল, মিস্টার শঙ্কর পাল, উনিও খুবই শিক্ষিত এবং উনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ মানুষ। মিনাল আছেন। আমি আশা করেছিলাম কমসে কম হাতে যখন কেউ নেই, তখন অন্তত এই মডেলটার সঙ্গে একবার আলোচনা করা যেতে পারতো। একবার দুবার আলোচনা করলে যদি ওদের মনের ভেতর কোনো প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নটা নিবারিত করতে পারতো ওনার সাথে বসে। বা আমাদের যারা, আপনি যখন চাইছেন এই মডেলটার কথা, ঋতু চাইছে, আমিও মনে মনে এটাই চাইছি, তো শুধু একবার বসে আলোচনা করা যেতে পারতো যে কোথায় খারাপ, কোথায় ভালো। আমি এটা আশা করেছিলাম যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টররা একবার বসবে। আমরা তো তাদের থেকে দূরে নেই, আমরা তো তাদের কাছেই আছি, তাদের সঙ্গেই আছি, অন্তত হয়তো চেয়ারটা ছেড়েছি, কিন্তু মানে প্রজেক্ট থেকে তো বেরিয়ে যায়নি। আশা করেছিলাম যে ওরা একবার আমাকে সন্তোষ দাকে বা আদার অমিতাভ দাকে বা যারা আছে, আরো যারা আছে, তাদেরকে ডেকে নিয়ে একবার আলোচনা করবে, ডাক্তার সাগরদার প্রস্তাবটাকে নিয়ে একবার মানে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে একবার মিটিং করা যেতে পারতো। আমি এটা আশা করেছিলাম। কেন করলো না আমি জানি না। কেন এরা এই ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করলো, আমি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না। তা দেখুন আপনারা এটাকে কিভাবে কি কার্যকারী করা যায় সেটা ভাবে আপনারা আচ্ছা, তাহলে সবাই পরামর্শ আমরা দিন। মিটিং এর একবারে লাস্ট পর্যায়ে রয়েছি। তা আমাদের এখন কাজটা হচ্ছে, কারণ আমাদের এই মিটিংটা নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে আবার হবে, তার মাঝখানে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের কি কি করণীয় আছে, কি কি কাজ করতে পারি, মানে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এখন ডিসাইড করব ফেব্রুয়ারি নেক্সট মিটিং এর আগে আমাদের সেই কাজগুলো কমপ্লিট করতে হবে। যেমন একটা কিছু হচ্ছে ডেটা কালেকশন, যেটা ডক্টর সাহেব অলরেডি বলেছেন উনি করবেন। আরেকটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্যালি, মানে যদি ডিরেক্টররা সামাল বসতে চায়, ফিজিক্যালি তাদের সঙ্গে আমরা একটা বসতে পারি, তাদের কি বক্তব্য আছে শোনার জন্য। কারণ আমরা যা যা করণীয় আছে, পার্সোনালি ঋতু শর্মিষ্ঠা তাদেরকে ফোনে কথা বলেছেন, পার্সোনালি ইমেল করেছেন, পার্সোনালি মেসেজ দিয়েছেন, ঠিক আছে। তাদেরকে 15 days আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে মিটিং এর জন্য, তাও কি রাতের বেলা, শনিবার দিন রাতের বেলা, ঠিক আছে। তো 15 দিন আগে নোটিশ দেওয়ার পরে যদি কেউ এই আধ ঘন্টা সময় বের করতে না পারেন, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে আইদার তাদের অন্য কিছু ইন্টেনশন রয়েছে, অথবা তারা এই বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াস নন, অথবা তাদের এতটাই তারা অন্য কাজে ব্যস্ত, তার বিবিসিএলটা তাদের কাছে কিছু ইম্পর্টেন্টই নয়।
তাহলে দেখুন আমাদের এই একজন দুজন মেবি হতে পারে। দেখুন মানুষের কে কোথায় কি সমস্যা হতে পারে, আর সমস্যা বা অসুবিধা তো বলে কয়ে আসে না। 15 দিন পরে হয়তো ছিল না, আজকে হতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে 5 জনেরই কাজ অসুবিধা হয়ে যাবে, এটা আমি মানতে পারছি এবং না। 3টে মিটিং এ তপনদা, একটা মিটিং এটা এ আমি নয়, মানতে 3টে পারছি মিটিং এ, না। 3টে মিটিং এ সবাই প্রি অকুপাইড হয়ে যায়, বিষয়টা একটু তো আমাদের মনে প্রশ্ন আসবেই। কারণ এটা হচ্ছে দিনের শেষে ডিরেক্টররা কি ভাবলেন, তাদেরকে এইটা ভাবতে হবে, তারা ট্রানজিশনাল ডিরেক্টর। প্লট হোল্ডাররা, মেজরিটি প্লট হোল্ডাররা যদি ভাবেন যে একটা কাজ করবেন, তারা সেটা আটকাতে পারবেন না, সেই জিনিসটা তাদের বুঝতে হবে। তাদের সেই লিগাল রাইট নেই, অফিসিয়ালি তারা ডিরেক্টর রয়েছেন ডেফিনেটলি। সেই কারণে আমরা চাইছি আমরা ফাইটিং মোডে না গিয়ে তাদের সঙ্গে সবাই মিলেমিশে একটা কাজ করার। আজকেও অবশ্যই দেখবেন অবশ্যই অবশ্যই ঋতু শর্মিষ্ঠা, অবশ্যই একটা নতুন বছর নতুন ভাবে আমরা শুরু করি। যা অতীতে হয়েছে ভুলে গিয়ে, যা ভুল হয়েছে সেটা না ভেবে আমরা এখন এই কাজটা, আমাদের হাতে সময় খুব কম। আগামী আগস্টের আগে আমাদের আনতে হবে, নাহলে এনসিএল কোর্টে যেতে হবে, গিয়ে এনসিএল বলতে হবে যে আমরা কেন সময়, এনসিএল কোর্ট বলে কেন তোমাদেরকে সময় বাড়াবো, কি করেছো তোমরা মাঠে। তাহলে সেই জায়গাতে এনসিএল এর কাছে পৌঁছাতে গেলে আমাদের কিছু করতে হবে, এবং সেই কাজটা যদি আজকে ডিরেক্টররা ব্লক করে রাখে, তাহলে আমাদের অল্টারনেট চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এবং সেই অল্টারনেটটা কি হবে সেই জিনিসটা আমাদের সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। হ্যাঁ দেখুন, এটা তো সত্যি কথা, এটা তো সত্যি কথা। তোমরা দেখো, আমি আমি আমার অসুবিধা ছিল, আমি পারিনি, বা আমি সময় দিতে পারছি না, আমি সরে গেছি। এরকম যদি কেউ, দেখুন এটা তো একটা একটা বিশাল বড় কাজ। 632টা প্লটের ইমোশনাল এর মধ্যে জুড়ে আছে। আমাদের প্রায় 5-6 বছরের লড়াই এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। তো সুতরাং যদি যদি কেউ না পারে, বা কেউ যদি সময় দিতে না পারে, বা সে যদি ঝুঁকি নিতে না পারে, তাহলে তাদের একটা বিকল্প ভাবনা করা উচিত আমার মনে হয় এটা ভাবনা করা উচিত। সুতরাং ধরে বসে থেকে সময়টাকে নষ্ট করে প্রজেক্টটাকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার থেকে আমার মনে হয় স্যারেন্ডার করে দিয়ে সরে যাওয়াটাই আমার মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ, ভালো হতো আর কি। সেটাই আমি জানি না তারা কি ভাবছে, তারা নিশ্চয়ই আশা করা যায় যেতেই পারে তারা হয়তো কোনো কিছু ভালো কিছু হয়তো আমাদের সামনে রাখবে। যাই হোক, সেটা কবে জানাবে সেটা আশায় আমরা আছি। হ্যাঁ, তবে এটা আপনারাও চেষ্টা করুন, দেখুন এটা কিভাবে কি করা পার্থদা যায়। একটু মনে কিছু বলবেন, পার্থ ব্রহ্ম, উনি একটু জাস্ট হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, কয়েকটা ওয়ার্ডস আমি জাস্ট মানে এটা this is true that actually our main concern is that that lack of response from the directors. It is the fact they are not responsive. Physically attending a meeting or joining one of these online meeting, it could be difficult, I know, because of some activity, but they can always communicate. There are channels available, they can write to us, all of us, which is not happening. That what they're thinking about it's not happening, so it is a concern. So I think if you are talking about taking action now, if you can record it as a resolution after this meeting, that it has been decided to write to them officially, because it is outcome of the meeting, to set up a meeting call, either Zoom meeting or face to face. We don't mind. If you go, 3 or 4 guys go and meet them and discuss, absolutely no problem, whichever they are comfortable with. But they must come forward, they must attend a meeting. You give an official call, and this is the resolution, this is what is decided today. Okay, it is okay, not in. okay. Yeah. And then if they are not responding, you can set up a time frame, then we have to think alternative. Okay, good. Yeah, because see, they are director, all right, but they are director means it is a cooperative thing, Yeah, the transitional right? director there. Yeah, it is not হ্যাঁ, a সেখানে corporate, it is শুধুমাত্র not. ডাইরেক্টর May I just complete, থাকবে আর Tapanda? প্লট হোল্ডাররা থাকবে। Just give me a little, time. So হ্যাঁ, here they have a responsibility to communicate all the time with the plot holders. They are, of course, they are empowered to take certain decisions, but they can't take, keep everything to themselves. They have to communicate. So if they are not communicating, we have a right at least to go and ask them that why they are doing like that. So let us make an official thing now, record it as a part of the meeting, and send an official communication. If they don't respond, we have to think differently. ওকে, তপনদা কিছু বলছিলেন? না ঠিকই বলেছে উনি, একদম মানে একদম
ভালো কথাই, খুবই ভালো কথা বলেছে। হ্যাঁ, সেভাবে দেখুন আপনারা ভেবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিনা। হ্যাঁ, আর একটা কথা যে আমাদের আমরা অনেকদিন ডিটাচ হয়ে আছি প্লট হোল্ডারদের মধ্যে। আগে যেরকম সপ্তাহে সপ্তাহে মিটিং হতো, হ্যাঁ, একটু জেনারেল মিটিংও মাঝে মাঝে করে ফেলতাম হল টল বুক করে। হ্যাঁ, তো সেরকম তো আমরা করিনি। আর আমরা প্রজেক্টেও অনেকদিন আমরা যাইনি, কি অবস্থায় আছে সেটাও আমরা জানি না। আর ওখানকার স্থানীয় লোকেরা, এর আগে আমি একটা ওখানে আয়োজন করেছিলাম, একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলাম, কেন বেশি দিন যদি জমিটা ফাঁকা পড়ে থাকে তবে স্থানীয় লোকদের একটা ভাবনা মাথায় এসে যায় যে এইটার মধ্যে মানে এর কোনো ভাগিদার নেই। হ্যাঁ, চলো আমরা এর মধ্যে খেলাধুলো শুরু করি আর কি, মানে বসে পড়ি আর কি। তা এইরকম একটা ভাবনা যাতে লোকাল লোকদের মাথায় দেওয়া যায় যে না, এই প্রজেক্টের মধ্যে এটা বন্ধ হয়ে যায়নি, এর প্রজেক্টের মালিকরা আছে। তো সেরকম একটা ভাবনা নিয়ে যদি একটা, এখন শীতকাল, একটা পিকনিকের জানুয়ারি আয়োজন করা ফেব্রুয়ারি যায়। মাস হ্যাঁ, পর্যন্ত একটা পিকনিকের যদি আয়োজন করা যায়, তাতে আমাদের প্লট হোল্ডারদের মধ্যে একটা জনসংযোগও আমরা বাড়াতে পারবো। আর স্থানীয় ওখানকার যারা লোকেরা রয়েছে, যারা একটা সেন দৃষ্টি দিয়ে আমাদের প্রজেক্টের দিকে তাকিয়ে আছে, হ্যাঁ, মানে গরুটা কবে মরবে, শকুনগুলো যেরকম তাকিয়ে থাকে, তো তাদের সেই শকুনদের কাছেও একটা বার্তা দিতে পারবো আমরা যে না, এখানকার মালিকরা আছে। তো এইরকম একটা আয়োজন যদি সঞ্জয় দা আপনারা করতে পারেন, হ্যাঁ, তবে আমার যদি সাহায্য আপনারা চান, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, যেভাবে আপনি বলবেন আমি আপনাদের সহযোগিতা করব। এটা আপনারা গ্রুপে আলোচনা করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর একটা কথা যেটা, এটা সত্যি কথা, আমাদের তখন তো আমরা মানে ঘর ভাড়া করব, আমরা অফিস নেব আর কি, সেরকম একটা প্ল্যান আমাদের মাথা নিয়ে আমরা ঘর ভাড়ার চেষ্টাও করছিলাম, কোথায় ঘর পাওয়া যায়, কোথায় আমরা ফার্নিচার রাখবো, কোথায় অফিস, কোথায় কাগজপত্র রাখবো। সেই কারণেই আমাদের পুরনো তুলসিয়ানজির অফিসে যত ফার্নিচার ছিল, কেন ওগুলো তো বেকার, মানে কমলজনের কাছে ওটার কোনো মূল্য ছিল না। উনি এসেই বলেছিল যে ভাই ওটা ওখানে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসো। তখন আমরা ভাবলাম যে ওখানে প্রচুর টেবিল, আলমারি, হ্যাঁ, ডেস্ক, তুলসিয়ানজির সোফাতে বসতো, আপনারা সবাই জানেন একটা বিশাল বড় চেয়ারে বসতো, মুখগুলো একটা চেয়ারে বসতো, যার দাম হয়তো 25-30 হাজার টাকার উপরে আমার মনে হয়। তো এরকম প্রচুর মাল ওখানে ছিল। সেইগুলো আমরা ভেবেছিলাম যে পরবর্তীকালে আমাদের অফিস যদি হয় তাহলে এই মালগুলো, আমাদের চেয়ার টেবিল কেনার মতো ক্ষমতা নেই, এই চেয়ার টেবিল গুলো দিয়েই আমরা ওই অফিসটাকে সাজিয়ে তুলবো। তো সেই কারণেই আমরা এই মালগুলো আমরা কমলজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম, কারণ উনি তখন আরপি হিসাবে কাজ করছিল। তো আর তখন আমাদের প্লট হোল্ডারদের এলসিএলটি কোর্ট থেকে আমরা পারমিশনও পাইনি এর মালিকানা। তাই উনি বলেছিল ঠিক আছে, এগুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে, যদি আপনাদের কাজে লাগে তাহলে আপনারা নিয়ে রাখুন। তখন কোথায় রাখবো বলে আমাদের মনোজ সিং, ওর একটা গোডাউন ছিল। ও সত্যি কথা বলতে কি, দেখুন এইসব ঝামেলা তো কেউ নিতে চায় না। একমাত্র আমি দেখেছিলাম আমাদের দিনারাজ ম্যাডাম ঝামেলা নিয়েছিল, ওনার মানে সহযোগিতা আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আর আমাদের এই মনোজ সিং, উনিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, ওনার গোডাউনের মধ্যে সেই মালগুলো স্টোর করা হয়েছিল। উনি কোনো আপত্তি জানায়নি, বলে ঠিক আছে। উনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে লরি করে করে মালগুলো নিয়ে ওনার গোডাউনে রাখা হয়েছিল। তো আসলে উনি একটা প্রমোটারই কাজ করে, উনি ল্যান্ড মানে প্রমোটার আর কি। তো যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে এখন ও নাকি একটা মানে বিল্ডিং করবে আর কি, প্রমোটারি করবে। তো জায়গাটা খালি করার কথা, অনেক দিন হয়ে গেল, কথাটা ঠিকই, বছর 3-4 হয়ে গেল। তো যদি আপনাদের কাছে আমি বলছি, যদি আপনাদের মনে হয় এই জায়গাগুলো, এই মালগুলো কোথাও শিফট করে ব্যবহারযোগ্য, যদি প্রয়োজন মনে হয় আপনারা রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর না হলে এটা যারা পুরনো ফার্নিচার কেনে
তাদের কাছে বিক্রি করে যে টাকায় পাওয়া যাক না কেন আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেটা স্টোর করা মানে পাঠিয়ে দেওয়া রাখা যেতে পারে। সেটা আপনারা সবাই ঠিক করুন। কারণ মনোজ বলছে, আমাকেও ফোন করেছিল দুদিন আগে যে তপনদা আমি ওই যেখানে গোডাউনটা মালপত্র রেখেছি সেখানে আমার একটা প্রজেক্ট শুরু হবে, তো ওটা তো খালি করতে হবে, তো অনেক মাল আছে। তো এটা ঠিক কথা, অনেক দিনও রেখেছেও। যদি আপনাদের সেরকম কোনো প্ল্যান থাকে অফিস টফিস নেওয়ার বা বিকল্প কোথাও এটাকে ডাম্প করা যায় কিছুদিনের জন্য, তাহলে ওখান থেকে মালটা শিফট করা যেতে পারে। আর নয় দেখুন, যখন অফিস হবে ফার্নিচার দরকার হলে কিনে নেওয়া যাবে, তাহলে এই জিনিস যত পড়ে থাকবে নষ্ট হয়ে যাবে। তপনদা, এইখানে আমাদের একটা সাজেশন আছে। দেখুন এটা দেখুন, মনোজদার যে কাজটা করছে এতদিন তার জায়গা রেখেছে, সেটা তো কখনো মানে সেটা অস্বীকার করার কোনো ওয়ে নেই। কেউ না ঝামেলা না নিতে একদম চায় না, ঠিক। বিশেষ করে 10-এর কাজে গেলে সবাই জানে লোকে গালিগালাজ দেবে, তাও যেতে চায় না। উনি দায়িত্বটা নিয়েছেন। তো আমার যেটা মনে হয়, আপনি এবং মনোজদা মানে আপনি এবং মনোজদার সঙ্গে কথা বলে একটা ডিসাইড করে যে মানে এটা শর্ট আউট, মানে এটা এইগুলো আর এখন আর অফিসে নেওয়ার মতো না না এত আমি স্পেস নেওয়া হবে না। মিটিং এর থ্রু দিয়ে এটা মনোজ মিস্টার সুব্রত মজুমদারের থ্রু দিয়ে ও একটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সবাইকে নোটিশ করেছে। তো দেখলাম কেউ কোনো পুরনো যারা কেনে তাদের কাছে তাহলে তুমি এটা বিক্রি করে দাও। তার আগে একটা নোটিশ করে দেওয়া হলো যে যদি কারো আপনারা যদি কোথাও রাখা কেউ চান আর কি, বা কেউ যদি 2-4টা চেয়ারও নিতে চান, কারো দরকার হয়, কারণ প্রচুর তুলসিয়ানজির অফিসে যারা গেছেন আপনারা জানেন যে প্রচুর চেয়ার টেবিল ছিল, আলমারি, এসি, ফ্যান, এরকম সব ভাঙা পুরনো কম্পিউটার যা ছিল সবই তুলে আনা হয়েছে আর কি। ডক্টর সাগর একটু কিছু বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক্টর সাগর বলুন। আমার মনে হয় এই insofar as these inventories are concerned, এগুলো একটা সেকেন্ডারি ফ্যাক্টর, বাট প্রাইমারি ফ্যাক্টর হচ্ছে এখন যেটা জুম মিটিংটা তুমি যে করছো, ইট ইজ আ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। অন টপ অফ দ্যাট তপনদার মানে স্কিল আছে, হি হ্যাজ গট দ্যাট মানে লিডারশিপ কোয়ালিটি, যেটা আমি বলবো রিকোয়েস্ট করবো তপনদা একটা ফিজিক্যাল মিটিং স্যাটারডেতে যদি একটা অর্গানাইজ করো ইন দ্য কামিং উইক। এখন সামনে অনেকগুলো ছুটিও পড়ছে, মানে একটা যে কোনো একটা দিন উইকডেজে করো, সানডে করো না, উইকডেজে ইভিনিং এ তোমার তো এ আছে অন্তত 70 জন বা 100 জন আসলেও উই ক্যান গেট দ্য পালস, উই ক্যান গেট দ্যান আইডিয়া কি হ্যাঁ কত কোনো মানুষকে আমরা, কত কোনো প্লট হোল্ডারকে আমরা এতদিনে যেটা চেষ্টাতে আমরা কনভিন্স করতে পেরেছি, এবং যাদের কাছে যদি কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে বা যারা যদি না বুঝতেও যদি পারে, তাকে সেখানে ফিজিক্যালি আমরা বোঝাতে পারি। দ্যাট ইজ নাম্বার 1। নাম্বার 2, যেটা তুমি একটা প্রস্তাব দিয়েছো, এখন শীতকাল, কতদিন শীতকাল দেখো আমি টুপি পরে আছি, তা এইটাকে আমরা আমার মনে উৎসাহটা জাগলো আর কি, প্রস্তাবটা মাথায় এলো। হ্যাঁ এখন না মুম্বাইতে ছিলাম তখন তো একদম পুরো টুপি কি নাম ব্লেজার ফ্লেজার সোয়েটার ফোয়েটার ওই এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিতে হয়েছে ওখানে। আচ্ছা, এখন ব্যাপার হচ্ছে একটা তুমি যেটা বলছো একটা পিকনিক আমাদের স্পটে অর্গানাইজ করা যেতে পারে, কেন এটা তো আগে রুটিন, একটা তো এটা রুটিন ব্যাপার ছিল, তোমরা বাস অর্গানাইজ করতে আগে করেছিলাম, দুবার হয়েছে আমাদের ওখানে। এটা আমার সেকেন্ড, এটা উইদিন দ্য নেক্সট, আজকে আমাদের 10 তারিখ হয়ে গেছে, 31 তারিখের মাস, তা এই দুটো জিনিস যদি একটা ফিজিক্যাল মিটিং একটা পিকনিক, এই দুটো পাশাপাশি যদি হয়ে যেতে পারে, আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে একটা ইট উইল বি এন অ্যাড্রিনালিন টু দেম, যে হ্যাঁ এটা কিছু এটা মানে জেগে উঠেছে মতন একটা পরিবেশটা এটা সৃষ্টি করতে পারে। এন্ড থার্ড, যেটা সঞ্জয় যেটা অ্যাপিল করেছিল যে যেহেতু জুম মিটিং এ আমাদের টাইমের শর্টেজ এবং এটা নিয়ে আছে, যে কোনো জুম করো বা যাই করো, আমি আমার তরফ থেকে যেটুকু বলবে কন্ট্রিবিউট করতে সেটা আমি করতে রাজি আছি। দ্যাট ইজ নট আন ইস্যু।
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তপন দা, তোমাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি দুটো ফিজিক্যাল মিটিং, একটা পিকনিক আর একটা ফিজিক্যাল মিটিং, তুমি শীঘ্র যারা আমরা কলকাতায় আছি তাদের জন্য মিটিং, আর যারা কলকাতায় নেই তাদের জন্য এখানে আমরা একটা ভিডিও অন করে দেবো, যে কোনো একটা ল্যাপটপ থেকে বা এখান থেকে। দে ক্যান অলসো থ্রু আ জুম or anything, they can also join that meeting physically also. গুড প্রস্তাব, গুড প্রস্তাব। ঠিক আছে, তাহলে না, আমরা তবে এখন আমার মনে হয় তার আগে আমার মনে হয় একবার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের সাথে ওরা কি ভাবছে বা কি করছে এইটা কনসেপ্ট একটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়াটা দরকার। কারণ আমরা এদিকে যাই করি না কেন, আপনি যতই যাই করুন না কেন, অ্যাকচুয়ালি এটা তো এখন পাওয়ার রয়েছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের হাতে, লিগ্যাল পাওয়ারটা। তো ওরা যদি এটা সহমত না হয়, হ্যাঁ, তাহলে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে আর কি। তাই আমার মনে হয় একবার ওনাদের সাথে বসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা একবার দেখুন ভেবে আপনার। হ্যাঁ, ডক্টর সাগর বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তপন দা, তাহলে একটা কাজ করি না, নেক্সট উইকে তুমি আর আমি একবার চলি না মিস্টার জৈন, আমি মিস্টার জৈনের সঙ্গে মানডে একবার ফোন করছি, ওনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করছি, তুমি আর আমি চলো আগে এই যেটা ডেটার ব্যাপারটা আছে, যেটা কালেক্ট করার ব্যাপার আছে, সেটা ওনাকে বলে দেবো যে আপনার কাছে আসছে ওই যে ডেটা আপনি তখন বলেছিলেন যে আমাদের যে মিটিংটা হয়েছিল, মিস্টার আনন্দ কেডিয়া তখন ছিল, যে आपको क्या चाहिए बोलिए ना, मेरे पास सब कुछ है, आपको जो भी चाहिए हम आपको दे देगा। তো ওইটা তো ইট ওয়াজ আ ফরগটেন পাস্ট। তো এখন আমরা গিয়ে অন্তত এটাও করি, আর ওনাকেও আমরা কনভিন্স করার চেষ্টা করি যাতে একটা জিনিসটাকে একটা he can synchronize the thing, যাতে আমরা ফ্রি ফল একটাই টিউনে সবাই বাজতে আরম্ভ করি। সেটা দেখুন, সেটা ওনাকে মাঝখানে রেখে না করে আগে তো এদের সাথে আলাদা করে বসা যেতেই পারে আমাদের অফিসে। তাহলে তুমি বলো, তাহলে তুমি একটা মনোজ দা আছে, গোয়েন্দা আছে বা সুব্রত দা আছে, এদের সঙ্গে যারা 5 জন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছে, 5 জন আগে একজন দুজনকে নিয়ে বসো, আবার দুজনকে নিয়ে বসো, আগে 2-4-5 জনই তো আছে, 5 জন হ্যাঁ, ছোট ছোট একটা মিটিং করো, আমি আছি, আমি আসতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। সেটাই বলছি। তপন দা, আমার আরেকটা সাজেশন আছে, ইন কেস যদি ডিরেক্টররা বলে আসতে পারবেন না, লেট আস গো টু দেয়ার হোম ওদের বাড়িতে, ওনার বাড়িতে একটা আমরা মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে যেতেই পারি ক্রিসমাসে। খুব ভালো জিনিস, না করতে পারবে নববর্ষে, আমরা নববর্ষে মিষ্টি নিয়ে যাবো ডিরেক্টরের বাড়িতে। গুড প্রস্তাব, চলুন। তখন আমি মানডেতে মিস্টার জৈনকে এক এক করে চলুন। চলুন। আচ্ছা, তাহলে আমাদের মিটিংটা আমরা অনেকক্ষণ হয়েছে, আমরা কনক্লুড করি। তাহলে আমাদের অ্যাকশন হচ্ছে এই নেক্সট মাসের মধ্যে আমাদের কি কি অ্যাকশন। একটা হচ্ছে ডক্টর সাগর যেটা বললেন, ডক্টর সাগর এবং তপন দা একবার মিস্টার জৈনের অফিসে যাবেন ডেটা কালেক্ট করার জন্য। আরেকটা হচ্ছে আমরা মানে উইদাউট মিস্টার জৈন আমরা ডিরেক্টরদের সঙ্গে পার্সোনালি 1-to-1 আমরা দেখা করি, আইদার ডিরেক্টরের বাড়িতে অথবা ডিরেক্টর যদি কোথাও আসতে চায় সেখানে আমরা দেখা করি তাদের কি সমস্যাগুলো আমরা জানি। আর আরেকটা বিষয় ডক্টর সাগর যেটা বললেন যে একটা ফিজিক্যাল মিটিং এবং পিকনিক যেটা আছে, আমরা আগে পিকনিকটা নিয়ে একটু দেখি কতজন ইন্টারেস্টেড রয়েছে, সেটা আমরা একটু খোঁজ সবার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিই। যদি মনে করি পজিটিভ ফিডব্যাক পাচ্ছি আমরা এটা নিয়ে এগোই, আর এই ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা একটা ফিজিক্যাল মিটিং অ্যারেঞ্জ করি। ডাক্তারবাবু কি বলেন আপনি? ওনাদের নিয়ে, হ্যাঁ, ওনাদের সবাইকে নিয়ে ফিজিক্যাল মিটিংটা তোমার ওইটা ডিরেক্টরদের সঙ্গে মিটিংটা irrespective of that fact, let us keep that fact as a separate agenda, irrespective of our meeting with them. আমরা এটা একটা রুটিন ব্যাপার ছিল। তপন দা, এখন তো তুমি জুমটা নিয়ে এসছো, তপন দা তো আগে মাসে মিটিংটা করতো, প্রত্যেক মাসে কি মিটিং, হ্যাঁ, ফোর্টনাইটলি করতো, উইকলি করতো। লেট আস কাম ডাউন। এখন তো আমরা 2 বছর অলরেডি, 2 বছর 4 মাস আমাদের পেরিয়ে গেছে। নাও উই আর ইন আ সেন্স অফ আর্জেন্সি, সো লেট আস নাও ইনিশিয়েট দ্য প্রসেস, সো দ্যাট আমরা যদি করতে হয় অরুণ কেডিয়া সাহেবের কাছে আমরা বাই ফেব্রুয়ারি বা মার্চের মধ্যে ওনার কাছে এগ্রিমেন্ট সাইন করে আমরা কাজটা প্রসিড করি। তাহলে আমার মনে হয় না কেউ এখন আর কথা বলতে চাই, তো আজকে আমরা মিটিংটা এখানে কনক্লুড করি। আমাদের পরে এই জিনিসটা এজেন্ডাটা মানে সরি অ্যামাউন্টটা আমি পরে পাবলিশ করছি,
করার পরে আমাদের যে নেক্সট মিটিং এর আগে আমাদের করণীয় কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? মানে উই হ্যাভ টু কারণ আমাদের শুধু মিটিং করলে তো হবে না, সেই অ্যাকশনে যেতে হবে আমাদেরকে। তো সেটা আমরা যা যা আছে, আর মাঝখানে এর মধ্যে যদি দরকার হয় আমরা ফোনে কথা বলে নেব, কথা বলে নেক্সট এর মধ্যে ইমিডিয়েট কি করতে হয় সেটা আমরা করে নেব, ঠিক আছে? তাহলে আজকে মিটিংটা এখানে কনক্লুড করি। Okay, thank you. ওকে 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 ওকে, গুড নাইট টু এভরিওয়ান। Good night. Good night.